Welcome to this channel, and today we are going to show you a trip which we did in a city called Anand near Vadodara with an evangelist coming from Rwanda, Brother Emmanuel, and also accompanied by Brother Ombi. And on this trip we went to evangelize at a church called Restoration Church. It's a group of Christians here in India, and also we want you to take part of the good time which we had there. And as we be watching the video, I welcome you and God bless you. I'm called Emmanuel. હું ઇમાનુએલ છું. I'm from East Africa in Rwanda country. આફ્રિકાની એક રુવાન્ડા કન્ટ્રી દેશ છે, ત્યાંથી હું આવું છું. I came here for medication purposes. હું અહીંયા અમુક મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ લેવાને માટે હું ભારત દેશમાં આવ્યો છું. There in Hyderabad, Yashoda Hospital. અને એ ગઈકાલે જ પૂરી થઈ. But after getting medicines, પણ દવા ગોળી લીધા પછી I thought to visit you. મને પ્રભુએ પ્રેરણા કરી કે હું તમને જઈને મળું. There at Vadodara. Vadodara. વડોદરામાંથી હું અહીંયા આવ્યો. Where my son is studying there in Peru. અને મારો દીકરો જે પારુલ યુનિવર્સિટીમાં ભણે છે. So the Almighty God has prepared another way. I'm here again. અને જો પ્રભુ મને બળ આપશે તો હું ફરી વખત અહીંયા તમારી મધ્યમાં આવીશ. May His name be glorified. કેવળ દેવને સગળો મહિમા હોજો. I thank you also. હું તમારો પણ આભાર માનું છું. Your good culture of welcoming visitors, it's a wonderful to me. કારણ કે જ્યારે હું અહીંયા તમારી મધ્યમાં આવ્યો અને તમને બધાને મળ્યો, ત્યારે જે લોકોને મળ્યો અને એ મળવાથી મને ઘણો બધો આનંદ થયો. Just a minute. Yeah. I will tell my people there. હું ત્યાંના મારા જે લોકો છે, મંડળીના લોકો છે, એમને હું જણાવીશ કે હું આ રીતે વિશ્વાસીઓની મધ્યમાં ગયો અને મને ઘણો બધો આનંદ થયો. Thank you very much. હું તમારા બધાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. Before learning the word of God, દેવનું વચન શીખતા પહેલા let's also all of us kneel down and pray. આપણે બધા જ ઘૂંટણો પર પડીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. Our dear Heavenly Father, સ્વર્ગીય અમારા પિતાજી, we thank you for your daily protection upon us. આજના દિવસને માટે અને તમારા દરરોજના એ રક્ષણને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. We thank you for giving us this nice opportunity. પ્રભુ આ સુંદર તક તમે અમને આપી માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. Hallowed be your name. પ્રભુ આ બધો જ મહિમા અમે તમને આપીએ છીએ. We are going to read your word. પ્રભુ અમે તમારા વચનોમાં જઈ રહ્યા છે ત્યારે Be with us in all things. અમારી સાથે રહો. Open our hearts to receive your word. અમારા હૃદયોને ખોલી નાખો કે જેથી અમે વચનને સ્વીકારી શકીએ. Bless this church. પ્રભુ આ મંડળીને આશીર્વાદિત કરો. In the name of Jesus Christ I pray. પ્રભુ Amen. ઈસુના નામમાં આમેન. Amen. Our lesson today, આજનું જે વચન છે એ we're going to talk about characteristics of a true Christian. ખરા વિશ્વાસીના લક્ષણો શું છે એ આપણે શીખવાના છીએ. We all of us are Christians, આપણે બધા જ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિઓ છે, ખ્રિસ્તી વિશ્વાસીઓ છીએ. but પરંતુ you know that in the church, પણ ચર્ચમાં જ નહીં ખાલી, there are sheep and goats. ચર્ચમાં પણ એવું હોય છે કે ઘેટા હોય છે અને બકરા હોય છે. There are wheat and tares. ઘેટા અને બકરા એમ બે ભાગમાં વહેંચાયેલા હોય છે. There are 5 foolish virgins and 5 wise virgins. 5 કુમારિકાઓ જે મૂર્ખી હતી અને 5 કુમારિકાઓ જે સમજણી હતી, બુદ્ધિવંતી હતી. So in order that we deceive ourselves, not we deceive ourselves, I'm sorry. in order that we deceive ourselves, અને આપણે ઘણી વખત એવું કરતા હોઈએ છે કે આપણે પોતાની જાતને છેતરતા હોઈએ છીએ. let's talk about true characteristics of true Christian. એટલા માટે આવો આપણે ખરો વિશ્વાસી શું છે એના લક્ષણો જોઈએ. First of all, the name of Christian. પ્રથમ તો ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ. What is the source of of that name?
એ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ હોવું એનો અર્થ શું? All of us, we know Christ, આપણે બધા જ ખ્રિસ્તને જાણીએ છીએ, the Son of God, દેવનો પુત્ર, the Creator as His Father. જેણે બધું સર્જન કર્યું અને જે બધાનો પિતા છે. I think we believe in Him, all of us. અને હું વિશ્વાસ કરું છું કે આપણે બધા એવો વિશ્વાસ કરીએ છીએ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જ પ્રભુ છે. That Christ, when He came on earth, જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવ્યા, he was born here on earth. આ પૃથ્વી પર જ્યારે એમનો જન્મ થયો, You will read Luke આપણે વાંચીએ લૂકની લખેલી સુવાર્તા chapter 2 verse 42. બીજો અધ્યાય અને એની 42મી કલમ. The Bible says, chapter 2 verse 52. યસ, લૂકની લખેલી સુવાર્તા બીજો અધ્યાય અને એની 52મી કલમ. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. ઈસુ જ્ઞાનમાં તથા કદમાં ને દેવની તથા માણસોની પ્રસન્નતામાં વધતો ગયો. He lived on earth એ જ્યારે પૃથ્વી પર રહ્યા, praising men and God. એવું લખવામાં આવ્યું છે કે દેવની તથા માણસોની પ્રસન્નતામાં વધતો ગયો. He didn't commit a sin against God or against a man. એણે દેવની વિરુદ્ધમાં કે કોઈ માણસોની વિરુદ્ધમાં પાપ કર્યું નહીં. He had good characters. એના જે લક્ષણો હતા, એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હતા, એ બધા જ સારા હતા. He helped the needy. He helped the needy, the poor man. ઓકે, અહીંયા એ જે જરૂરિયાતવાળા લોકો છે, જે ગરીબ લોકો છે, એ લોકોની માટે તે આવ્યો. He opened the eyes of the blind. જે લોકો આંધળા હતા એમની આંખો તેણે ખોલી. Even the dead recovered. અને જે લોકો મૃત્યુ પામેલા હતા એમને પણ સજીવન He કર્યા. gave food to 1,000 people. અને To હજારો 5,000 લોકોને people. એ જે ભૂખ્યા હતા એ લોકોને ખોરાક પૂરો પાડ્યો. He was a blessing on earth. અને એ આ પૃથ્વી પર એ આશીર્વાદ રૂપે એ હરી રહ્યા હતા. And the Bible says, અને વચન એવું જણાવે છે, before men he had no sin. કોઈ માણસની સામે પણ અથવા તો કોઈ માણસની વિરુદ્ધમાં પણ એણે કોઈ પાપ Before કર્યું નહીં. God he had no sin. દેવની વિરુદ્ધમાં પણ એણે કોઈ પાપ કર્યું નહીં. And remember that God see even the heart. અને દેવે પણ એનું હૃદય જોયું. Christ had no sin. ખ્રિસ્તમાં કોઈ જ પ્રકારનું પાપ નહોતું. His followers, his disciples, એ દેવનો એ શિષ્ય બનીને આ પૃથ્વી પર જીવન જીવી રહ્યા હતા. because they inherited his characters, એમના જે હેરિડિટી મતલબ કે એમના જે જીન્સ છે એમાં એ પાપ નહોતું આવ્યું એટલા માટે, they were born again. અને એટલા માટે એને કહેવાય કે એ નવો જન્મ પામેલ હતો. They went to preach the gospel. અને એ સુવાર્તા આપતા ફર્યો. When they passed in Antiochia, અને જ્યારે અંત્યોકમાંથી જઈ રહ્યો હતો ત્યારે you read Acts of the Apostles, પ્રેરિતોના કૃત્યો chapter 11, 11મો અધ્યાય verse 24 to 26. 24 થી 26 કલમ. The Bible says, વચન આ પ્રમાણે કહે છે, for he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Read 24. કેમ કે તે સારો માણસ હતો અને પવિત્ર આત્માથી તથા વિશ્વાસથી ભરપૂર હતો અને ઘણા લોક પ્રભુની મંડળીમાં ઉમેરાયા. Then departed Barnabas to Tarsus to seek Saul. પછી બારનાબા સાઉલની શોધ કરવા સારું તાર્સસ ગયો. And when he had found him, he brought him unto Antioch. અને તે મળ્યો ત્યારે તે તેને અંત્યોખ તેડી લાવ્યો. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. તેઓ એક આખું વર્ષ મંડળીની સાથે રહીને ઘણા લોકોને બોધ કર્યો. And taught much people. શિષ્યો પ્રથમ. And the disciples were called Christians first in Antioch. શિષ્યો પ્રથમ અંત્યોખમાં ખ્રિસ્તી કહેવાયા. That name is from in Antioch. અને આ ખ્રિસ્તી નામ એ અંત્યોખમાંથી આવ્યું. We are Christian not because we are baptized. આપણે ખ્રિસ્તી છે એટલા માટે નહીં કે આપણું બાપ્તિસ્મા થયું. We are Christian not because we give tithe and offering. આપણે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી છે એટલા માટે નહીં કે આપણે આવીને We are Christian not because we sing nice songs. આપણે સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ અને સારા સારા પ્રભુના ગીતો ગાઈએ છીએ એટલા માટે ખ્રિસ્તી નથી. But we are Christian because we have a Christ-like character.
આપણે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી એટલા માટે છે કારણ કે આપણામાં એક ખ્રિસ્તનું જીવન Having characters of Christ is to be Christian. અને ખ્રિસ્તના લક્ષણો આપણામાં હોવા એ જ દર્શાવે છે કે આપણે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ છીએ. That's why in Antioch, આ જ બાબત અંત્યોખમાં જોવા મળે છે. Christ's disciples were called Christian. ખ્રિસ્તના જે શિષ્યો હતા તેઓને ખ્રિસ્તી કહેવામાં આવ્યું. I read a history book. હું જ્યારે ઇતિહાસની એક ચોપડી વાંચી રહ્યો હતો ત્યારે In that book, it is written that the city of Antioch એવું મેં ચોપડીમાં વાંચ્યું કે તેઓ અંત્યોખમાં હતા ત્યારે was a city of thieves. એ તો એ અંત્યોખ જે શહેર હતું એ તો કે ચોરોનું શહેર કહેવાતું હતું. Of bad men and women. એ ખરાબ લોકો, દુષ્ટ લોકો અને દુષ્ટ સ્ત્રીઓ અને દુષ્ટ માણસોથી ભરપૂર શહેર A હતું. city of vigilant youth. અને એ શહેરમાં તમને પાપ જ પાપ જોવા મળે. And when they see those disciples of Christ, પણ જ્યારે ખ્રિસ્તના એ વિશ્વાસીઓને એ ખ્રિસ્તી લોકોને ખ્રિસ્તના જે સેવકો છે એમને જોયા ત્યારે behaving contrary to their bad deeds, જે પેલા દુષ્ટ લોકો હતા એનાથી વિરુદ્ધનું જ એમનું આચરણ હતું. they asked themselves, who are they? અને ત્યારે તેઓએ એમને પ્રશ્ન કર્યો કે તમે કોણ છો? And they knew that they are the followers of Christ. અને ત્યારે તમને ખબર પડી કે આ તો બીજા કોઈ નહીં પણ ખ્રિસ્તની પાછળ ચાલનારા ખ્રિસ્તના શિષ્યો છે. Hence the name of Christian. ત્યારથી ખ્રિસ્તી નામ એ પૃથ્વી પર આવ્યું. My brother and sisters, મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, we are to be Christian. આપણે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે Not, જીવવાને માટે છે. not to be called Christian. પણ ખાલી ખ્રિસ્તી કહેવાવાના માટે નહીં. So let's enumerate characteristics અને આવો આપણે જોઈએ કે કયા કયા એ લક્ષણો છે જે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી તરીકે આપણામાં હોવા જોઈએ. of true Christians. ખરા વિશ્વાસી તરીકે આપણામાં હોવા જોઈએ. First, પહેલું, a true Christian એક જે ખરો વિશ્વાસી હશે loves Christ. એ દેવને, ઈશુને પ્રેમ કરનારો હશે. I don't know if we are together. Are we together? મને ખબર નથી કે મને ખબર જ નથી કે આપણે બધા એક સાથે મળી શકીશું. A true Christian loves Christ. ખરો વિશ્વાસી એ ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરનારો હોય છે. If you say to love Christ, જો તમે એવું કહેતા હોય કે ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરવો, the Bible explains what does it mean. બાઇબલ આપણને શીખવાડે છે કે ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરવો એટલે શું. According to John chapter 14, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા એનો 14મો અધ્યાય verse 15, અને એની 15મી કલમ, the Bible says, બાઇબલ આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે, if you love me, keep my commandment. જો તમે મારા પર પ્રેમ રાખો છો તો મારી આજ્ઞાઓ. To love Christ ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરવો એટલે is to keep his commandment. એની આજ્ઞાઓને અધીન થવું. And many people claiming to know Christ, ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે અમે ખરા વિશ્વાસી છે, અમે ખ્રિસ્તને but જાણનારા truly છીએ. they do not know him. પણ ખરી રીતે તેઓ ખ્રિસ્તને જાણતા નથી. You will read also 1 John આપણે જોઈએ પહેલો યોહાન chapter 2 verse 3. બીજો અધ્યાય અને એની 3જી કલમ. The Bible says, વચન આ પ્રમાણે કહે છે, and hereby we do know that we know him if we keep his commandment. જો આપણે તેની આજ્ઞાઓ પાળીએ તો એ ઉપરથી આપણને માલુમ પડે છે કે આપણે તેને ઓળખીએ છીએ. A true Christian ખરો ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી loves Christ. ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરે And છે. loving Christ, અને ઈસુ ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરવો it એટલે will be seen how you keep his commandment. એ દર્શાવે છે કે તમે દેવની ખ્રિસ્તની આજ્ઞાઓને કેટલું અધીન રહો છો. I think you know when Christ came on earth, તમે જાણતા જ હશો કે જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી પર આવ્યા, his first ceremony એણે જે પ્રથમ પહાડ પરનું ભાષણ કર્યું, ઉપદેશ આપ્યો, એમાં is found in Matthew એ તમને માથીની લખેલી સુવાર્તામાં જોવા મળશે. chapter 5 verse 17. 5મો અધ્યાય અને એની 17મી કલમ. He said, વચન આ પ્રમાણે કહે છે, think not that I am come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy but to fulfill. ઈસુ આ પ્રમાણે કહે છે, નિયમશાસ્ત્ર અથવા પ્રબોધકોની વાતોનો નાશ કરવાને હું આવ્યો છું એમ ન ધારો,
હું નાશ કરવા તો નહીં પણ પૂર્ણ કરવા આવ્યો છું. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. કેમ કે હું તમને ખચિત કહું છું કે આકાશ તથા પૃથ્વી જતા રહે ત્યાં સુધી સગડા પૂરા થયા વગર નિયમશાસ્ત્રમાંથી એક કાનો અથવા એક માત્રા જતી રહેશે નહીં. We read again Luke ફરી આપણે લુકની લખેલી સુવાર્તામાં પાછા આવીએ. chapter 16, 16મો અધ્યાય verse 17. અને એની 17મી કલમ. And it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. વચન આ પ્રમાણે કહે છે, પરંતુ શાસ્ત્રની એક પણ માત્રા રદ થાય તે કરતા આકાશ તથા પૃથ્વીને જતું રહેવું સહેલું છે. I tell to you, I'm talking to you, હું તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું. don't call yourself Christian તમારી જાતને ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી ના કહેશો when you are still violating God's law. જો તમે તમારા દેવને આજ્ઞાધીન ના થતા હોય તો. Let me give you an example. હું તમને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવીશ. Suppose that you are before your children in your family. જો તમે તમારા બાળકોની મધ્યમાં તમારા કુટુંબમાં હશો તો. If your child says, I love you, daddy, જો તમારો બાળક એવું કહેશે કે પપ્પા હું તમને પ્રેમ કરું છું, and you send him to mop up the floor, he refuses. અને જ્યારે તમે તમારા દીકરાને કહેશો કે બેટા આ કચરા પોતું કરી નાખ, અને જો એ ના પાડશે But he come again, I love you, daddy. અને પાછો આવીને કહેશે કે પપ્પા હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, You ask him money for food, he refuses. અને જો તમે એવું કહેશો કે મારા માટે કશું ખોરાક ખાવાનું લઈ આવ, અને તોય એ ના પાડશે, But he continues to say, I love you very much, daddy. પણ સતત એ કહેતો રહેશે કે પપ્પા હું તમને બહુ જ પ્રેમ કરું છું. Until you will die because of hunger, he will say, I love you, daddy. તમે ભૂખથી મરતા જશો અને તોય એ તમને આ જ શબ્દો કહેશે કે પપ્પા હું તમને પુષ્કળ પ્રેમ કરું છું. Does your child love you? શું એનો અર્થ એ દર્શાવે છે કે તમારો બાળક તમને પ્રેમ કરે He છે? loves you. શું પ્રેમ કરે છે? So if you love your daddy, જો તમે તમારા બાપને તમારા પિતાને પ્રેમ કરો છો તો you will help him in all things. દરેક બાબતોમાં તમે એની મદદ કરશો, એનો અવાજ સાંભળશો. You will obey him in all things. દરેક બાબતમાં તમે એને અધીન થશો. That is why even us, અને એટલા માટે આપણે પણ if we are true Christians, જો ખરા ખ્રિસ્તી કહેવાઈએ છીએ તો it will be seen in how we obey his commandments. જ્યારે ઈસુની આજ્ઞા પાડવાની આવશે ત્યારે દર્શાવશે You are to શું know- આપણે you are- ખરા ખ્રિસ્તી છીએ કે નહીં. You have to know those two things. તમારે બે બાબત જાણવાની જરૂર છે. Christ is a savior, ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તારણહાર છે, but not only a savior, ખાલી તારણહાર જ નથી but also a king. પણ એ રાજા પણ છે. You will read 2 Peter તમે બીજા પિત્તરમાં જોઈ શકો છો, verse 1 chapter 1 verse 11. પહેલો અધ્યાય અને એની 11મી કલમ. 2 Peter chapter 1 verse 11. બીજો પિત્તર અને એની પહેલો અધ્યાય 11મી કલમ. The Bible says, વચન આ પ્રમાણે કહે છે, for so an entrance shall be ministers unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. કારણ કે એમ કરવાથી તમે આપણા પ્રભુ તથા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના સર્વકાળના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવાને પૂરેપૂરા હકદાર થશો. Christ is our Lord, ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આપણો પ્રભુ છે, is our Savior. એ આપણો તારણહાર છે. But many people, પણ ઘણા બધા લોકો they want a Savior, only a Savior. પણ એમને ખાલી તારણહારની જ જરૂર છે, બીજા કોઈ બાબતની નહીં. They don't want a king, એમને રાજાની જરૂર નથી. because the work of a king is to give law. પણ કારણ કે રાજાની જે જવાબદારી છે એ ન્યાય લાવવાનું, એ નિયમને લાવે છે. રાજા નિયમ લઈ આવે છે. A king do not beseech, he order. ખાલી રાજા બેસી નહીં રહે, પણ રાજા હુકમ કરશે. I'm a king, do this one. હું રાજા છું અને તારે આ કરવું પડશે. Because I'm a king, kneel down and pray. હું રાજા છું એટલા માટે તારે મારી આગળ નમવું પડશે અને પ્રાર્થના Because કરવી I'm a king, give me tax. પડશે. હું રાજા છું એટલા માટે તારે મને કર આપવો પડશે. I'm a king, breed the Lord and the Lord, public works.
to do the public works. ઓકે, હું રાજા છું એટલા માટે હું તમને જે જનતાને કામ કરવાનું કહું, જે પ્રજાને કામ કરવાનું કહું, એ પ્રજાએ કરવું પડશે. But a savior પણ તારણહાર is to save you from sin, ખાલી તમને એ પાપમાંથી બહાર કાઢશે, to save you from diseases, બીમારીઓમાંથી, રોગોમાંથી તમને બહાર to કાઢશે, give you money and the other miracles. તમને નાણાકીય બધી બાબતો આપશે અને તમારા જીવનમાં ખાલી People- ચમત્કારો કરશે. Many people want Christ as a savior only. ઘણા બધા લોકોને આવો ખ્રિસ્ત જોઈએ છે, આવો તારણહાર જોઈએ છે, જે સાજાપણું આપે, જે તારણ આપે અને પાપોમાંથી છોડાવી લે. They don't want Christ who gives them law to follow. એમને એવો ખ્રિસ્ત નથી જોઈતો જે નિયમ આપે, જે આજ્ઞા આપે. I think for us, હું એવું માનું છું કે આપણા માટે let us love Christ as a king and a savior. આપણી જવાબદારી છે કે આપણે ઈસુ ખ્રિસ્તને રાજા તરીકે અને તારણહાર તરીકે પ્રેમ કરીએ. If he gives us law, let us follow it. જો ઈસુ આપણને આજ્ઞા આપે છે, નિયમ આપે છે, તો આપણી જવાબદારી છે કે આપણે એને પાળીએ. If you love Christ, you will follow his commandment. જો તમે ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરો છો, તમે દેવની આજ્ઞાઓને અધીન થશો. I think you have the Bible. હું વિશ્વાસ કરું છું કે તમારા બધા જોડે વચન છે, બાઇબલ છે. You will read Exodus 20. You will read yourself. તમે નિર્ગમનમાં જોઈ શકો છો. You will read from the verse 1 to 17. એક પહેલા અધ્યાયથી 17મા અધ્યાય સુધી તમે જોઈ શકો છો. There you will find the 10 commandments. ત્યાં તમને 10 આજ્ઞાઓ જોવા મળશે. If every government has its institution, constitution. જો આપણી ભારત સરકાર કે કોઈ પણ સરકાર હોય, જો એ આને બંધારણ બનાવી દે, Every government have its constitution. દરેક જે સરકાર હોય એને પોતાનું બંધારણ હોય છે. Even Christ, અને ઈસુ ખ્રિસ્તનું પણ છે. his government ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે has a constitution. Has a constitution, એમને પણ એક બંધારણ છે which is 10 commandments. અને એ 10 આજ્ઞાઓ છે. So if you are true Christian, અને એટલા માટે જો તમે ખરા વિશ્વાસી છો તો you will obey his law. તમે ચોક્કસપણે એની 10 આજ્ઞાઓને પાળશો, માનશો. Second, બીજી બાબત, you will trust in him. તમારો ભરોસો, તમારો આધાર એમના પર હશે, ઈસુ પર હશે. You will trust in him. ઈસુ પર તમારો ભરોસો હશે. It is a fearful thing એ બહુ આદર અને ભય સાથે તમે પ્રભુને આધીન રહેશો. to see children who do not trust in their mother or fathers. જો કોઈ બાળક પોતાના મા બાપ પર વિશ્વાસ નહીં કરે એવું તમારે જોવું, આપણે વિચારીએ તો પણ એ અઘરું છે. Let me give you an example. એક ઉદાહરણ આપીને તમને સમજાવું. Suppose that you are cooking. I'm talking mothers. You are cooking. જો તમે કોઈ ખોરાક રાંધી રહ્યા છો, બનાવી રહ્યા છો, And your daughter or your son came અને તમારો પુત્ર કે તમારી પુત્રી આવે and he started to cry out. અને એ રડવા લાગે I don't know if my mother will give me food. અને એ રડતા રડતા કે મારી મમ્મી મને I ખોરાક don't આપશે કે નહીં, know. મને ખબર નથી. I don't know my mother. I don't know if he will give me food. મને ખબર નથી મારી મમ્મી મને ખાવાનું આપશે કે નહીં. The child who do not trust in his mother, જે બાળક એની મમ્મી પર વિશ્વાસ કરતું નથી, it's a big problem. ત્યાં બહુ મોટી સમસ્યા રહેલી છે. So we are God's children. અને આપણે દેવના બાળકો છીએ. So we are to trust in him. અને એટલા માટે આપણી જવાબદારી છે કે આપણો ભરોસો એના પર હોય. When praying, જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ trust in him. ત્યારે આપણો ભરોસો, આપણો આધાર He એના પર will હોય. give us what we want. He will give us all good things what we want. જે પણ આપણી જે જરૂરિયાતો હશે એ આપણી જરૂરિયાતો તો દેવ પૂરી પાડશે જ. James chapter 1. જેનેસિસ, James યાકૂબ James chapter 1 પહેલો અધ્યાય verse 5 to 7. અને 5 થી 7 કલમ. The Bible says, વચન આ પ્રમાણે કહે છે, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that gives to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, the liven with the wind and tossed. For
let not that man think that he shall receive anything of the Lord. તમારામાંનો જો કોઈ જ્ઞાનમાં અપૂર્ણ હોય તો દેવ જે સર્વને ઉદારતાથી આપે છે ને ઠપકો આપતો નથી તેની પાસેથી તે માગે એટલે તેને તે આપવામાં આવશે. પરંતુ કંઈ પણ સંદેહ રાખ્યા વગર વિશ્વાસથી માગવું, કેમ કે જે કોઈ સંદેહ રાખે છે તે પવનથી ઉછળતા તથા અફળાતા સમુદ્રના મોજાના જેવો છે. એવા માણસે પ્રભુ તરફથી તેને કંઈ મળશે એવું ન ધારવું. If you don't trust in him જો તમે ઈસુ પર વિશ્વાસ રાખશો and you pray looking for something, અને તમે પ્રાર્થના કરશો કશી કોઈ બાબતના માટે, you will receive nothing. તો તમને કશું જ મળશે નહીં, કારણ કે તમારો વિશ્વાસ એના પર નથી. First, you trust in him. પ્રથમ બાબત તમારી જવાબદારી છે કે આપણે એના પર વિશ્વાસ કરીએ. And this word you are to underline it. અને હું તમને કહું છું કે એ વચનની નીચે તમે અંડરલાઈન કરી દો. God gives everything which is good. દેવ જે કંઈ ભલું છે એ બધું જ આપણને આપશે. If you pray for a bad thing, જો તમે કોઈ ખોટી બાબતની માટે પ્રાર્થના કરશો તો God will not give you. તો દેવ તમને ચોક્કસ કંઈ પણ નહીં આપે. Matthew 7:7. માથીની લખેલી સુવાર્તા એનો 7મો અધ્યાય અને 7મી કલમ. Ask and it shall given. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. માગો તો તમને મળશે, શોધો તો તમને જળશે, ઠોકો તો તમારે સારું ઉઘાડાશે. For everyone that asketh receives, and he that seeks findeth, and to him that knocks it shall be opened. કેમ કે જે હરેક માગે છે તે પામે છે, ને જે શોધે છે તેને જળે છે, ને જે ઠોકે છે તેને સારું ઉઘાડવામાં આવશે. Or what man is there of you whom his son ask bread, will he give him a stone? તમારામાં એવું કયું માણસ છે કે જો તેનો દીકરો તેની પાસે રોટલી માગે તો તે તેને પથ્થર આપશે? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? અથવા જો માછલું માગે તો તેને સાપ આપશે? If ye then, being evil, know how to give good gift unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? તે માટે જો તમે ભૂંડા છતાં તમારા છોકરાઓને સારાવાના આપી જાણો છો તો તમારા આકાશમાંના બાપની પાસે જેઓ માગે છે તેઓને કેટલા વિશેષ કરીને તે સારાવાના આપશે. Our heavenly Father આપણો સ્વર્ગીય બાપ gives good things for they that pray for him. જે સારી બાબતોને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ આપણને આપે છે. He does not give bad things. એ ખોટી બાબતો નહીં આપે. Sometimes you can ask ઘણીવાર આપણે એવું માંગતા હોય છે, money, નાણાં, richness, ધનવાન થઈ જવું, promotion in your work, કંપનીમાં પ્રમોશન. and God see that when you receive more money, દેવને ખબર છે કે જ્યારે તમારી પાસે ઘણા બધા નાણાં આવશે ત્યારે maybe you will not come to the church, તમે મંડળીમાં નહીં આવો. and he does not give it to you. અને એટલા માટે એ તમને નાણાં એટલા બધા નહીં આપી દે. Maybe you are asking for a husband or a wife, તમે કોઈ સારા પાત્રને માટે, કોઈ પતિ કે પત્નીના માટે આશા રાખી રહ્યા છો. and God see if you will find a wife or a husband, પણ દેવ જોઈ રહ્યા છે કે જો તમે સારો પતિ કે સારી પત્ની તમને મળી જશે તો you will be spoiled. you will Spoiled. means No, you will be like he who is richest in the world. ઓકે. તો તમે સારો પતિ કે પત્ની મળી જશે પછી તમને કોઈ કાળજી રહેશે નહીં, તમને જે ફાવે એમ જીવન છે. And you will not come back into the church. અને પાછા તમે મંડળીમાં નહીં So આવો. that bad thing, અને એટલા માટે એ ખોટી બાબત, even though it is good in your એ eyes, તમારી આંખોને સારી લાગે છે એટલા માટે God will not give you. દેવ તમને નહીં આપે. So trust in him. અને એટલા માટે મારી સલાહ છે કે તમારો He ભરોસો, will તમારો આધાર give ઈસુ પર us. હોય. He will give us એ આપણને બધું જ આપશે. all good things, જે સારી બાબતો છે એ બધું જ આપશે, but not bad things. પણ ખોટી બાબતો જે ખરાબ છે આપણા જીવનને માટે એ નહીં આપે. Let me give you an example again. બીજું એક ઉદાહરણ તમને આપું. You have children. તમારે બાળકો હશે, The baby one of 1 year. એ 1-2 વર્ષના હશે. Sometimes કોઈક વખત he cried out looking for Elazar. Do you know Elazar?
that cut the nail. ઓકે ઘણી વખત તમારું જ્યારે 1-2 વર્ષનું બાળક હશે ત્યારે રડશે અને કહેશે કે મને બ્લેડ આપો અથવા તો ચપ્પુ આપો. If your children is crying, want the laser, you can give him. ભલે ગમે તેટલું રડે અને એ કકડે તમારી આગળ અને કહે કે ના પપ્પા મને આપો, મને એ ચપ્પુ જોઈએ છે, મને એ બ્લેડ જોઈએ છે, તો શું તમે આપશો? Even though he has tears on his eyes, એની આંખો બહુ જ ઘણા બધા આંસુઓથી ભરાઈ જાય, you cannot give him a laser. તોય તમે એ જે વાળો ચપ્પુ કે Because નહીં આપો. he is to cut himself. કારણ કે 1-2 વર્ષનું છે ને એને ખબર નહીં પડે એટલે એ પોતાની જાતને વાળી શકે છે. That's our Heavenly Father is. અને એ જ રીતે આપણો સ્વર્ગીય પિતા પણ છે. He cannot give you a bad thing. એ એવી ખોટી બાબત તમને ચોક્કસ નહીં આપે. Even though it is good before your eyes. કારણ કે તમને સારી લાગે છે એટલા માટે તો નહીં જ આપે. So the second point, you to last in Christ. અને બીજી બાબત જે બીજો પોઈન્ટ, પહેલો પોઈન્ટ આપણે જોયો કે પ્રેમ, ખ્રિસ્તને પ્રેમ કરો, અને બીજો પોઈન્ટ જે આપણે જોયો કે ઈસુ પર વિશ્વાસ રાખો. And when a things which you are looking for is not given unto you, અને જો તમે જે બાબતોની આશા રાખી રહ્યા છો, ઝંખી રહ્યા છો, જો એ તમને મળતી નથી તો don't forsake Christ. તો ખ્રિસ્તને ભૂલી ના જશો. He loves you. એ તમને પુષ્કળ પ્રેમ કરે છે. It is because he was asking a bad thing. અને જો એ બાબત તમને નથી મળતી એનો મતલબ એ હોઈ શકે, એનો અર્થ એવો છે કે એ કદાચ તમારા જીવનના માટે ખરાબ છે. For the third point, અને ત્રીજો પોઈન્ટ, ત્રીજો મુદ્દો જે જોવાના છે, a true Christian ખરો ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી does the works of Christ. ખ્રિસ્તે જે પ્રમાણે, ખ્રિસ્તની જે કરણીઓ છે, ખ્રિસ્તે જે પ્રમાણે કર્યું એ પ્રમાણે કરશે. A true Christian, ખરો ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી, it is his duty to do the work of Christ. ખ્રિસ્તના કામ કરવા એ એની માટે સુંદર બાબત છે, સારામાં સારી બાબત છે. What are Christ's work? બીજા બધા કામો નહીં પણ ખ્રિસ્તના કામો. You will read the Bible. You will read the Bible. તમે બાઇબલને અધીન થશો. Christ helped the needy. ખ્રિસ્ત Christ helped the needy, the poor man. નીડી, ઓકે સોરી. ખ્રિસ્ત અહીંયા જે જરૂરિયાતવાળા હતા, ગરીબ લોકો હતા, એમના માટે પૃથ્વી પર આવ્યા. Christ opened the eyes of blind. અને જે આંધળા હતા એમની આંખોને ખોલી. Christ gave food to 5,000 people. 5,000 કરતા વધારે લોકોને દેવે ખોરાક પૂરો પાડ્યો. Christ died for us on the cross. ખ્રિસ્ત મારા અને તમારા માટે એ વધસ્તંભ પર મૃત્યુ પામ્યા. For he died for us. For he died for us. અને એ આપણા માટે, આપણા પાપોને માટે મૃત્યુ પામ્યા. The Bible says વચન આ પ્રમાણે કહે છે, we are also to die for our brethren. વચન આ પ્રમાણે કહે છે કે આપણે પણ પોતાના ભાઈ માટે What does it mean to die for our brethren? આપણા ભાઈ માટે જીવ આપવો એટલે શું? You to prevent yourselves the luxury. તમે તમારી પોતાની જાતને એ વૈભવવાળું જીવન જીવવાની ના પાડો. And give to they that are not like you. અને જેમને જેમને 3 ટંક જમવાનું બી નથી મળતું એમને તમે આપો. Read Matthew chapter 25. માથીની લખેલી સુવાર્તા એનો 25મો અધ્યાય verse 71, 31, 25, 31. Okay. The Bible says, માથીની લખેલી સુવાર્તા 25મો અધ્યાય અને 21મી કલમ આ પ્રમાણે કહે છે, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. 25, 31 to 35. ઓકે. માથીની લખેલી સુવાર્તા 25મો અધ્યાય 31 થી 35. પણ જ્યારે માણસનો દીકરો પોતાના મહિમામાં સર્વ પવિત્ર દૂતો સુદ્ધ આવશે ત્યારે તે પોતાના મહિમાના રાજ્યાસન પર બેસશે. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goat. અને સર્વ દેશ જાતિઓ તેની આગળ એકઠી કરાશે, અને જેમ ઘેટા પાડક ઘેટાને બકરાથી જુદા પાડે છે તેમ તે તેઓને એકબીજાથી જુદી પાડશે. And he shall set the sheep on his right hand, but the goat on the left. અને ઘેટાને તે પોતાને જમણે હાથે પણ બકરાને ડાબે હાથે રાખશે.
Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. ત્યારે રાજા પોતાની જમણી તરફનાઓને કહેશે કે મારા બાપના આશીર્વાદી તો આવો, જે રાજ્ય જગતનો પાયો નાખ્યા અગાઉ તમારે સારું તૈયાર કરેલું છે તેનો વારસો લો. Listen carefully. For I was hungered and you gave me meat. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. Naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and came unto me. ધ્યાનથી સાંભળો. કેમ કે હું ભૂખ્યો હતો ત્યારે તમે મને ખવડાવ્યું, હું તરસ્યો હતો ત્યારે તમે મને પાણી પાયું, હું પારકો હતો ત્યારે તમે મને પરોણો રાખ્યો. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered and fed thee, or thirst and gave thee drink? When saw thee a stranger and took thee in, or naked and clothed thee? Or when saw we thee sick or in prison and came unto thee? And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, you have done it unto me. ત્યારે ન્યાયીઓ તને ઉત્તર દેશે કે પ્રભુ, ક્યારે અમે તને ભૂખ્યો દેખીને ખવડાવ્યું અથવા તરસ્યો દેખીને પાણી પાયું, અને ક્યારે અમે તને પારકો દેખીને પરોણો રાખ્યો અથવા નાગો દેખીને વસ્ત્ર પહેરાવ્યા, અને ક્યારે અમે તને માંદો અથવા કેદમાં જોઈને તારી ખબર લીધી? ત્યારે રાજા તેઓને ઉત્તર દેશે, હું તમને ખચિત કહું છું કે આ મારા ભાઈઓમાંના બહુ નાનાઓમાંથી એકને તમે તે કર્યું, એટલે તે મને કર્યું. I think here we are together. અને હું માનું છું કે આપણે અહીંયા બધા ભેગા થયા છે ત્યારે This is the work of Christ. આ ખ્રિસ્તનું કામ છે. Working for Christ is not only to preach as I here. ખ્રિસ્તના માટે જીવવું અથવા તો ખ્રિસ્તના માટે કામ કરવું એટલે એવું નથી સ્ટેજ પર આવીને તમે ભાષણ આપો. Working for Christ is not only to sing. ખ્રિસ્તના માટે જીવવું અથવા તો ખ્રિસ્તના માટે કામ કરવું એટલે એવું નથી કે વર્શિપમાં આવીને તમે ગીતો ગાઓ, But પરંતુ to give food to the hunger, જે ભૂખ્યા છે તેઓને ખોરાક આપો, to give accommodation to the homeless, જે લોકો ઘર વિહોણા છે એમને ઘર રહેવાને માટે જગ્યા આપો, to look after for fatherless, to keep fatherless in your home, જે લોકો ઘર વિહોણા છે એમને તમારા ઘરમાં રાખો, to give food to the widows. અને જે વિધવાઓ છે એમને તમે જમવાનું આપો. This is the work of Christ. આ ખ્રિસ્તના કામ છે. Nowadays, my brethren, પણ મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજના દિવસોમાં many people, ઘણા બધા લોકો when they are playing the guitar and the other instrument of music, જ્યારે તેઓ સંગીતના અલગ અલગ સાધનો વગાડતા હોય છે ત્યારે they are satisfied. I've worked for Christ. No. એમને એવું લાગે છે હું આ ગિટાર વગાડીને, મ્યુઝિક વગાડીને, ડ્રમ વગાડીને હું પ્રભુની સ્તુતિ કરી રહ્યો છું, પ્રભુની માટે જીવી રહ્યો છું. Poor men are still there. Poor men are still there and feeded. ગરીબ માણસો એ રસ્તા પર બેસી રહ્યા છે. Even I, where I am here on the pulpit, જ્યારે હું આ પુલપિટ પર આવ્યો છું ત્યારે I'm working for Christ like a nail. આ પુલપિટ પર આવીને ભાષણ આપવું એ તો ખ્રિસ્તના માટે ખાલી આ નખ જેટલું કામ કર્યા બરાબર છે. We will work for Christ when we will take food to the hospital. અને જ્યારે હોસ્પિટલમાં કોઈ લોકો છે અને એમના માટે જ્યારે તમે ખોરાક લઈ જાઓ છો ત્યારે Because Christ said, કારણ કે ખ્રિસ્તે કહ્યું, I was in a hospital, you came to visit me. જ્યારે હું દવાખાનામાં હતો અને તમે મારી મુલાકાત લીધી. We will work for Christ when we will lift here and go to the prison. We will work for Christ when we will go to the prison to visit prison. ખ્રિસ્ત માટે કામ કરવું એટલે કે જ્યારે તમે એ જેલમાં લોકો છે એ લોકોની મુલાકાત લો. Here we are like in a training. અહીંયા આપણે એ ખાલી એક ટ્રેનિંગના ભાગરૂપે મંડળી તરીકે ભેગા થઈએ છીએ. The implementation will be there. પણ એનું ખરું અનુકરણ એ તો બહાર જ થઈ શકે છે. Christ said unto them, ખ્રિસ્તે તેઓને કહ્યું, when you did those things to the least of our brethren, જ્યારે તમે બહુ નાનાઓમાંથી એકને તમે એ કર્યું એટલે nowadays and in many churches, આજના દિવસોમાં એ ઘણી બધી મંડળીઓમાં people give to rich men.
જે લોકો હોય મંડળીના લોકો એ જે ધનવાન લોકો હોય એમને આપશે instead of giving to the poor men. ખરેખર